स्पीकर साहब ने रोक दिता। उन्होंने कहा कि पंजाबी च तुसी गल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि पंजाब असैम्बली है, उन्होंने कहा रूल्स लिखा किताब विच, अगर तुसी अंग्रेजी च गल करनी है तुसी कर सकते हो, तुसी उर्दू च ते करदे ही हो। अगर तुसी उस तो इलावा किसी जुबान बशमूल पंजाबी च गल करनी है तो तुहानू स्पीकर तो पहले इजाजत लैनी पेगी, और अगर स्पीकर इजाजत ना दे तो तुसी गल नहीं कर सकते। मैनू कुदरत ने मौका दिता, मैं जिसले बतौर स्पीकर पहले दिन असैम्बली की कुर्सी पर बैठा तो मैं कहा कि इत्थे किसी होर जुबान की गल करने लई तो मेरे तो इजाजत लैनी पैनी, पर पंजाबी च गल करने लई किसी ने रूल्स शामिल करने। इस तरह हम तुहाडे सामने है कि उन्हें हुकूमत ने जिहड़ियां कुछ गल्लां ने भी तुहाडे तक आनियां चाहीदियां ने। बड़ी जदोजहद ते कोशिश तो बाद हुण पंजाब हुकूमत ने पंजाबी जुबान नूं स्कूलों की सतह पर नाफिज कर दिता है कि उन्होंने एक इख्तियारी नहीं एक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। मैं समझना कुछ मुश्किलात है ने पंजाबी च बहुत कम करन दी जरूरत है। बोली वास्ते कम करांगे तो अगे वधेगी। तो ਜਿਹੜੇ कोई सवाल अज भी साडे ज़हनां च ने मैं जिन्हां दे जवाब अज तक तलाश नहीं कर सकिया, जिवें मैं मोटा सवाल छड्डांगा तुहाडे कोल कि जिहड़ी पंजाबी जुबान की लिखत अरबी रस्मुल खत च गई, मेरा कोई इस्लाम के खिलाफ या अरबी के खिलाफ मेरा कुछ, मैं बड़ा एक रासिखुल अकीदा मुसलमान हाँ, मेरा कोई मसला नहीं, लेकिन पंजाबी का उर्दू थे रस्मुल खत नाल मैनू कनैक्शन 200 साल गुजरन तो बाद भी कोई सही समझ नहीं आया जाता। बार कैफ ये शायद जिहड़ी रस्मुल खत होंदी है ये फिर शायद हुक्मराना दी होंदी, ये फिर शायद शरीयत जिहड़ी है वो फिर नाफिज हो जाती है, ये फिर तुहानू शरीयत भी हुक्मराना दी होंदी जिहड़ी नाफिज होंदी। जिवें चंद साहब ने अगे कहा गल बड़ी अच्छी की थी इन्होंने कि बयानिया आवाम का ही होंगे, ये कोई शक नहीं। पहले सुनते रहे कि भी सियासी जमातों का मंशूर होएगा, मंशूर की होएगा लोगों का भला, मकामी तौर पर ताकतवर लोग, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स मंशूर होंगे, लोकल गवर्नमेंट्स मंशूर आना। तो पिछले कोई 2 दिहाइयां तो मंशूर किसी सरद खाने च ने तो बयानिया मौजूद ने। तो घुमन साहब तुहानू भी उस बयानिया के सफर तो मुबारक हो। असीं नाल मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया तुहाडा, बहुत अच्छे तरीके नाल गलबात की। मैं एक दो जरा गल करना चाहूँगा कि जिवें उन्होंने रणजीत सिंह की मिसाल दी कि कसूर दे विच बड़ा कतलेआम होया। असल गल है कि जंगां जिहड़ियां ने जंगां उन्हां दा कोई असूल ते कोई कायदा नहीं हुंदा, उन्हां विच तबाहियां ही हुंदियां ने, उहदे विच कोई फातह हुंदा ते कोई मफतूह हुंदा है। तो लेकिन तुहाडी गल अपनी जगह दुरुस्त है कि हर बंदे ने किसी भी तारीख के इंसीडेंट को अपने परसपैक्टिव दे विच वेखना होंदा। अच्छा, जिहड़ी तुसी गल कीती जिहड़ी साडी इमला है या रस्मुल खाते, ते बाबा फरीद ने जिहड़ी शायरी कीती उन्हां ऐसे ही इमला दे विच कीती। जिहड़ी गुरमुखी है बाद गुरुआं ने बनाई वो भी साडा रस्मुल खत है, लेकिन साडा असल कदीमी रस्मुल खत यही है जिहदे विच अजकल इत्थे पंजाबी लिखी जाती है। हाँ, क्योंकि इन्हां दा वीडियो भी असीं वेखिया सी मलिक साहब दा कि वो सारी असैम्बली दे विच जिहड़ा बच्चे ने जवाब दिता सी। तो गुरमुखी मैं फिर समझना चाह रहा कि अगर वो ये रस्मुल खत बाबा फरीद के जमाने च इत्थे मौजूद सी अरबी नस्ख हाँ जी है, तो मैं समझ इवन बाबा नानक ने भी फारसी पढ़ी है, उन्होंने भी बल्कि महाराजा रणजीत सिंह की कोर्ट लैंग्वेज वाज पर्शियन। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਰੈਫਰੈਂਸ मेरा सिर्फ इन्ना मुकदमा जनाब। अच्छा जी, असल अफजल साहब असल गल है कि मैं समझना कि जिहड़े कल्चर ने जुबाना ने फितरी तौर पर ऑर्गेनिकली इन्हां दा जन्म हुंदा है।
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮੀ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1993 ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ 1998 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਛਪ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਪੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਅਫਸਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੋ ਬੜਾ ਇਕਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਦ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ। ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤਦ ਦੂਜਾ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 40-50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 500-700 ਲੋਕ ਜਾਂ 1000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਰਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਹਸਾਰ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਲਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਊਰ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਸਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਆਂ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਨ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਲੋਹਾਂਕਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨਾਲ ਓਨ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਟੋਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿ ਉਰਦੂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਔਰ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੇ ਔਰ ਤੇ ਔਰ ਅੜਨੂਨ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 700-750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ 700 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੇ ਟੁੱਟਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਚूंकि ਮੌਜੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਖਰ 'ਚ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣੀ ਔਰ ਚਾरों सूबों की जंजीर ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਸੂ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਡੇਸੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਟਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਹਿਊਮਨਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵਾਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਸਿੰਧ? ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਸਟੈਂਸ ਔਨ ਦਿਸ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਪਖਤੂਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਗਡੋਰ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ CBD ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ CBD ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? 80% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, 80% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਖਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਰ MLA ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਆਸੀ ਬਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਸੀ? 8 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ। ਮੋਚੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਪੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਨਾਈ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਕੁਬਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ।
8 ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ 8 ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹ 8 ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਿਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦਨ ਜਾਂ ਲਿਆਲ ਜਾਂ ਬੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਬੀਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਮਾੜੀ ਜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਬਕਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ यहाँ की वो लड़ाई खत्म करो तो बिशाक ना सूबे बनाओ ते जे हुक्मरान अपनी तबकाती लड़ाई दे विच आड़ चो ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹ 80% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਦੀਮ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜ ਸਕਦਾ कि हर बंदा सवेरे बढ़ाए से कपड़ सकता है तो दूर दराज बंदा तो मरण का इंतजार घर बैठ के पे करता है यकीन करो इस तो बंदे सुनते बनते नहीं बैरूमिया भाईजान बैरूमिया वो भावे सिंध होवे भावे पंजाब होवे हुक्मराना ने महरूमियां खत्म करनियां पैणगियां वरना आवाम मुतालबे करती है और मुतालबे सुनने चाहिए और ये मुतालबे तो नाराज नहीं होना चाहिए नहीं मुतालबे दी अपनी जगह लेकिन पीपल्स पार्टी अगर स्टांस ते आ जाए आज इंतजामी बुनियादां ते वसीले दियो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ कमीशन बनाया जाए कि लिसानी बुनियादां ते तकसीम करना है इंतजामी बुनियादां ते तकसीम करना है जे तुसी जनूबी पंजाब की गल कर दो तो पंजाब सिंध के भी पंज ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ आएंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵਸੀਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੇਪੀਪੀ ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ अफजल साहब ने बड़े मशहूर शायर ने वो गाना नहीं शक्कर मंडा ने इन्हां दी भी शक्कर वंडी जांदी है देखो गल तुहाडी जेहड़ी है ना ईमानदारी दी गल है मेरी सोच शायद गलत होएगी लेकिन पीपल्स पार्टी को तुहान जेहड़ा ना अच्छा मैंने दसो आदम जी एक नवा बयानी है कि जी पीपल पार्टी पंजाब की तकसीम क्यों चाहती है ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਸਿਰਫ ਡੀਐਮਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਖਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। मैं आख्या कर सिंह के वसायल गलत हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जो कि मैं उठ के चला तो फिर आप ही निबड़ लो। मैं तो इस पंजाब ना होना डौरा लगा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा जी इकबाल इकबाल कैसे साहब प्लीज सारे तशरीफ रखो, मुझे उठो ना। हाँ जी कमर साहब आवाज आ रही जी? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ सवाल कितना नाल है? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਠਾ ਲਲਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਟੁਹਾਰੀ ਸਰਾਇਕੀ ਫਲਾਂ ਝੰਗਲੀ ਝੋਪੀ ਇਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ और पीपल्स पार्टी दोनों एक उत्ते मुतफिक ने और ये करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं ये थोड़ा वजाहत प्लीज। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ खामोश प्लीज, गल सुन के। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲਮੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਾ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। मैं कम अज़ कम अवामी एहसासात और जज्बात की तर्जमानी बड़े भरपूर अंदाज कर सकता और वो करदे मैं संगा का नहीं। वो जज्बात की तर्जमानी करन लग्या मैनू बिल्कुल किसी भी इख्तलाफ का भी डर नहीं और मैं किसी को दब के भी गल नहीं करता। मैं चाहे अपनी मैं तो मुराद मैं की गल नहीं कि मैं अपनी ज़ात की गल कर रहा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इको गल कहना चाहता। देखो मैनू सिर्फ एक लोकल इंपावरमेंट की जरूरत है। अगर ये रियासत लोकल इंपावरमेंट एक कोई बिल्कुल नॉवल आइडिया नहीं है। हिंदुस्तान च जिस वे इन्होंने ये तकसीम की उत्थे चंडीगढ़ नूं वखरा किया, उहदे चों हरियाणा वखरा किया ते उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस ते कीता। उनकी जिन्नी भी वंड नज़र आ रही है इंतजामी पर वो ओनरशिप लिंग्विस्टिक है। उन्होंने उन्होंने डिवीजन्स को किया। क्या उस तजर्बे तो तुसी कुछ सीखा है कि क्या उन्होंने हुकूमत बेहतर हुई? क्या उन्होंने लोगों के जिहड़े इंपावरमेंट ऑफ पीपल का कॉन्सेप्ट है, क्या इस डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट को जिहड़ा जो भी जमहूरी प्रोजेक्ट दुनिया किते है उन्होंने अपने अपने मुश्किलात ने अपने अपने बॉटलनेक्स ने उनके अपने रोड बंप्स आते हैं उन्होंने क्रॉस करना वो कहता है कई मुश्किलात होंगी। असल मुद्दा मेरा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ चाहे असी पंजाबी प्यारे बन के गल करिए या असी अवामी हकूक की गल करते हैं, गल करके अगे चलीए रस्ते ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किलात ने असी अबूर करनियां ने ना तो सवाल है कि मेरी ओनरशिप किस चीज़ से आती है। तो क्या ये मसले इंतज़ामी और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्हों तो कोई जो एक्सपीरियंसिस ने असीं कुछ सीख सके हैं कि नहीं सीख सके? हाँ मैं थोड़ी इस गल नाल बड़ा अच्छा मेरे भाई ने छोटे भाई ने चंद साहब नाल सवाल किया और उस सवाल के विच बड़ी जान है कि अगर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे का तकाजा करती है तो सिंध सूबा बनने से मुखालफत करती है तो जवाब तो चंद साहब को देने पैने।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਹੇਲ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਡਾਢਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਖਤਮੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਸਾਈ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ NFC ਨੇ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ PFCs ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਂਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਸੁਹੇਲ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਤਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 5/12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ DCC ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ PPA ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਪੈ ਔਰ ਟਰੈਵਲ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਜਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ। ਜਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਲੀਜ਼। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ऐसे गवाह प्लीज वंड के खामोशी। आखिरी सवाल है। मेरे ख्याल में मेरी आवाज आ रही है। बीबियां घरों बोल के आउंदियां ने। प्लीज अनवर चांडे नाम है मेरा। प्लीज सुन लो। मेरा नाम अनवर चांडे है। मैं बेसिकली लड़का ने था ते गुज़श्ता 15 साल से मैं बाहर रहना। मेरी जी कल साहब ने गल की थी कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं था, अवाम का मुतालबा है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, सिंध के अवाम का मुतालबा नहीं है, सिंध की पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। पंजाब की वन सिंध के अवाम का मुतालबा नहीं है। अगर पंजाब का अगर सिंध का कोई इंटेलेक्चुअल भी गल करता है तो पीपल्स पार्टी का इंटेलेक्चुअल है, वो सिंध के अवाम का इंटेलेक्चुअल नुमाइंदा नहीं है। पंजाब की बनते हैं एक छोटी सी गल में करना तो लेफ्ट और राइट पर पंजाब के बहुत बड़े नाम है। पंजाब एक हिस्ट्री है, साड़ी 5000 साल की हिस्ट्री है। असी और 5000 साल जीना है, इतने रहना है। ये साड़ी धरती है, साड़ी बोली है, साड़ी माँ है। मुगलों की हुकूमत नहीं है कि तुम सिंध को करो और पंजाब पर कब्जा करो, फरा पर कब्जा करो, अपनी सल्तनत में शामिल करते जाओ और तकसीम करते जाओ और लोगों को हिस्सा दो। और ये अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है कि तुम सिंध को बॉम्बे का हिस्सा कर दो, पंजाब को फला का हिस्सा कर दो, सूरत का हिस्सा कर दो। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन का आसान मतलब आवाम को पता है कि हम सारी जितनी भी इकाइयां हैं वो इस सल्तनत में, इस मुल्क में, इस फेडरेशन में अपनी मर्जी से शामिल हुए। हम अपनी मर्जी से शामिल हुए और हम तस्लीम होना नहीं चाहते। आप सबने ये बात की कि मसाइल जो हैं वो इक़्तिदार में हिस्से का है, मसाइल जो है वो सियासी नुमाइंदगी ना मिलने का है। तो सियासी नुमाइंदगी ठीक करो, लोगों को अपना इक़्तिदार दो, बीबियां साड़ियां बैठियां ने, इन्हां दे कोलों भी ਅਸੀਂ सवाल नहीं इन्होंने अल्लाह की राह ते गल की। नहीं एक मिनट जो हाँ इधर आ बोलो जी सर। सर 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ मेरे कर लो 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਵਿਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ हुकूमत कितों तक जाके की बजाय कि ਉਹਦੇ ਲਈ कोई पॉजिटिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू दसन हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये साडा हीरो है विलन। वो जिहड़े विलन ने जिन्होंने हमेशा साडे पंजाब ते हमले करके साडा कतलेआम कीता, साडे लोग इत्थे लुੱਟ-ਮਾਰ कीती, साडा इत्थे औरतां नूं चुक के ले गए, उन्हां दे बारे कदे गल नहीं कीती। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी बिल्कुल मैं ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। मैं ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੁਰਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। जी सब तो पहले तो मैं बहुत खुश हाँ कि पंजाब एक नवी बेदारी और अवेकनिंग और शौक पैदा हो गया कि अगर असी कोई मनफी जज्बा रखने की बजाय अपने अंदर मुस्बत जज्बा रखिए। असी ना मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं ना सूबे को नुकसान पहुँचाने हैं, लेकिन असी अपनी शनाख्त के नाल असी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के नाल असी चाहते हैं कि उन्हें रिकगनाइज किया जाए। साडी शनाख्त जिहड़ी है उन्होंने मनफी ना पेश किया जाए। पंजाबी बुज़दिल ने सानू ये ना कहा जाए कि पंजाब का पाकिस्तान बनाने कोई रोल नहीं सी, पंजाब ने ये रोल बनाया, पंजाब ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान के बारे पंजाब के बारे जिहड़ा मनफी प्रोपेगेंडा है इनू खत्म किया जाए। अगर दुनिया के विच जिहड़े भी लोग अकलमंद ताकतवर
ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਜਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਾਗ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਡਾਇਲਾਗ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਫੱਬਦੀ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ। अच्छा स्टेज पे नहीं दोस्तों प्लीज कोई स्टेज पे ना